дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. имрӯз барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғ таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. воқеан имрӯз дар минбари баланди барномаи дурахшон кӯдакон, наврасон ва ҷавонони фаъоли Тоҷикистон аз тамоми манотиқи кишвар албатта дархост мегузоранд ва омада дар ин барномаи дурахшон албатта муаррифӣ карда мешаванд, иштирок мекунанд, истеъдод ва маҳорати худро баҳри шумо бинандагони азиз нишон медиҳанд, намоиш медиҳанд. ва имрӯз гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон кӯшиш кардем баҳри болидахотири шумо боз як нафарро даъват карда манзури шумо дорем. барномаи дурахшон имрӯз меҳмони хонадони шумо таби шуморо албатта болида мегардонад. биёед қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. марҳамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон имрӯз аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғ ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон, ҷавонони соҳиблаёқат албатта ташкил ва гузаронда шуда истодааст ва ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқат аст метавонад дар минбари баланди барномаи дурахшон албатта истеъдод ва маҳорати худро намоиш диҳад. агар шумо фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед, дархости худро гузоред ё дар саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғ номнавис шудааст, ворид гардед, дархост гузоред. мо кӯшиш мекунем ба мисоли дигар қаҳрамонҳои барнома ки иштирок мекунанд, истеъдод маҳорати худро намоиш медиҳанд, шуморо даъват мекунем. хоб, имрӯз бинандагони азиз, барномаи дурахшон барномаи идона ҳаст. мо ба барномаи дурахшон як гулдухтари тоҷикро даъват кардем ки воқеан ҳам дорои истеъдод ҳастанд ва ҳам имрӯз дар арафае ки қарор дорем, рӯзи бонувон аст, рӯзи модар аст. дар арафаи рӯзи бонувон мехоҳем як барномаи идона баҳри фароғати шумо пешниҳод карда бошем. қабл аз ҳама шуморо ба барномаи дурахшон хушомадед мегӯям. ай офтоби тобон, бишнав саломи мо ро, зин хок то ба кайҳон, бишнав саломи мо ро. ай тӯтии шакарлаб, ай мурғакони хушгап, ай соҳибони маҳфил, бишнав саломи мо ро. ташаккури беандоза ки маро ба ин барномаи зебо даъват кардед. азим ва райҳона ҳастам, хонандаи синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи Деваштич. камина ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти классикии тоҷик мебошам. банда аз рӯи низомномаи озмун 100 ғазал, 121 то рубоӣ ва дубайтӣ, 100 байт қасида, 150 байт порча аз достон, 110 байт дигар навъҳои шеърӣ, 20 адад асарҳои насрӣ мутолиа намудам. хуб, дар ин лаҳзаҳо мехостам чун суханро аз ободӣ ва озодӣ, меҳру муҳаббат ба зиндагӣ, дониш, мақому манзалати зан, модар суҳбат кунем. ин ҳама сарҷам мегирад дар атрофи осоиштагии ватан, дӯст доштани Тоҷикистон. мехостам дар оғоз аз ободии Тоҷикистон сухан кунем. ягон шеър ҳаст ки дар васфи Тоҷикистон бошад. марҳамат. як нафас имкони ман бе Тоҷикистон нест. дар тани ман ҷони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон номи ман, парварда шираш коми ман, ҳам нафас ҳам нони ман бе Тоҷикистон нест. офарин, аҳсан мегӯям. ман мехоҳам ки имрӯз райҳона барои бинандагони азизи телевизиони вилояти суғ, махсусан тамошобиноне ки барномаи дурахшонро мунтазирӣ мекашанд, атрофи пеш аз ҳама истеъдоди шумо, лаёқати шумо суҳбат кунем,
нишон диҳем ва баъдан атрофи он ки имрӯз барномаи идон аст дар арафаи рӯзи бонувон қарор дорем, метавонем дар атрофи ин ҳам суҳбат кунем. Ин шакли озод аст, яъне ки барнома формати озод дорад. Метавонед озодона суҳбат кунем, метавонед шӯхӣ кунед, метавонед дар бораи истеъдодатон сухан гӯед, дар бораи ҳамсолатон, дар бораи дӯстатон ва дар бораи оилаатон мехоҳам як барномаи идона ва беҳтарин шавад. خب قبلا برنامه‌های درخشان رو تماشا می‌کردید؟ بله. خب بله من برنامه‌های درخشان را تماشا می‌کردم. برای شما پسند بود؟ بله. خب امروز انا میسر شد که در برنامه درخشان البته اشتراک کنید. امروز ما ریحانه رو چگونه معرفی کرده میتونیم؟ دارای کدام استعداد و لیاقت است و چگونه معرفی کنیم؟ من غالب آزمون هستم و اینچنین اشتراکچی المپیاده از فن زبان و ادبیات تاجیک و همزمان آمادگی دیده ایستادم به آزمون شاهنامه خوانی ابوالقاسم فردوسی. ریحانه رو ما همین گونه معرفی میکنیم که غالبی آزمون جمهوری است، جایزه دار است و همزمان اشتراکچی المپیاده خواننده فعال همین گونه معرفی میکنیم. احسن، آفرین. امروز در ماه اناهمی مارد چند عید داریم ما؟ ما در ماه مارد دو عید داریم. یکی روزی بانوان تاجیکستان، دیگر روزی نوروز بین المللی. آفرین، احسن میگم. یعنی که در روز 8 مارد روزی بانوان تجلیل کرده می شود در تمام مقیاسی مثلا تاجیکستان و هر نفر خواهر خود رو، مادر خود رو البته شاد باش میگویند. خب امروز به فکر شما که امروز در تاجیکستان زندگی میکنید، امروز از میوه های شادبارش کامهای خود رو شیرین میکنید، از سبق و دستگیری های استادان البته استفاده میبرید که در چنین آزمون ها شرکت میورزید. برای یک گلدختر تاجیک بودن برای شما افتخار است؟ بله. خب امروز در مسیر تعلیمی شما چگونه شرایط مهیا کرده شد؟ پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به ما شرایط فراهم آوردند. ما می توانیم از آنها استفاده بریم و خب با خوانش خوب و اعلی تحصیل نماییم و شکر کنیم که چنین در آسمان صاف تاجیکستان زندگی کرده ایستادیم. آفرین. یعنی که در مسیر تعلیمی شما برای گرفتن تعلیم زمانوی، دانش زمانوی تمام شرایط مهیا کرده شده است. خب شروع میکنیم از اناهمی صنفی یک به کدام مؤسسه تعلیمی قبول شده؟ من به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 تحصیل کرده ایستادم. حالا در صنف 5 تحصیل میکنم. اولین آموزگارتون کی بودن در صنف یک وقتی که قبول شده؟ اولین آموزگارم دادابای و مشهور ماموربایف نمی باشند. مرا در آغوش گرفته خواندن و نوشتن را آموزاندند و من تا می توانم به مثل مادر خویش آنها را احترام کنم. باشد. آفرین. امروز از دستاورد شما آموزگاری که به صنف یک قبول کرده بودن چی میگویند؟ افتخار میکنن باری هم با هم وام میخوره؟ بله. خب آموزگارم دادابای و مشهوره از دستاورد من خیلی ممنون هستند و بار واخره مرا به آغوش میگیرند و به من تحسین و آفرین ها میگویند. آفرین، احسن میگم. امروز در جاده اناهمین آزمون شرکت ورزیدن استادتون کی هستند؟ کی شما رو آماده میکنند، تربیت میکنند؟ تا دور نهایی آزمون استادم اشرف جواهر با من پهلو بودند و به من طرز خواندن شعرها، زده را درست ماندن، همین چیزهای نازکی های آزمون را به من میفهماندند. استادتون؟ بله. خب شروع بکنیم. تا این دم مثلا از صنف 2 3 4 مثلا در یگان المپیاد شرکت ورزیدگی هستی؟ بله. من وقتی که در صنف 3 تحصیل می کردم به آزمون میرزاخانی رفته سزاوار جای اول گشتم. وقتی که صنف 4 شدم سروری مکتبمان دادابایف ماموربای گفتند که به آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب شرکت میورزی. من به تو باوری دارم تا دور نهایی آزمون سزاوار جای نمایان میکردیم. خب این گونه سروری مؤسساتون باور کردند، استادان باور کردند
بعدا چی شد تقدیر اشتراک در آزمون به دور شهری؟ дар даври ноҳиявии озмун сазовори ҷойи аввал гаштам. вақте ки тайёриамро дучанд дидам ба вилоятӣ рохат гирифтам. вақте ки ба вилоятӣ рафтам сазовори ҷойи сеюм гаштам. аз ин ҳеҷру ҳафтода нашудам ва дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст рохат гирифтам. ба он ҷо рафта бе ягон хатогӣ бо фаъолона ҳарчи ки аз тарафи аъзои ҳакамон мешуданд ба онҳо ҷавоб медодам ва мамнун ва хурсанд аз он ҳастам ки сазовори ҷойи дуюм гаштам. офарин. инҷо мебинам ба барномаи дурахшон шумо масалан он ҷоизаҳое ки ба озмун иштирок кардед ба даст овардед, яъне ки маблағҳои пулӣ ҳа? бале. хоб ба даври вилоятӣ ширкат варзидед соҳиби 4000 сомонӣ гаштам. дар даври вақте ки дар даври ниҳоии озмун иштирок карда сазовори ҷойи дуюм гаштам 50000 сомонӣ доданд ва раиси ноҳия ҳамон ман 3000 сомонӣ тӯҳфа карданд. офарин, аҳсан мегӯям. ва ҳамзамон якчанд диплом ва сипосномаҳоро низ ба барномаи дурахшон овардед. ин диплом ва сипосномаҳо аз кадом озмун ё ягон иштироки шумо дар олимпиада аст? хуб. ин диплома вақте ки ман дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷойи аввал гаштам инро раиси ноҳиямон Ашӯралӣ Ҷалилзода ба ман тӯҳфа карданд. яъне ки тӯҳфа карданд. офарин. имрӯз албатта ҳар нафаре ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ албатта илм фуруғи маърифат бошад, фуруғи субҳи донои китоб аст бошад, тоҷикистон ватани азизи ман бошад, аз ҷониби роҳбарият албатта қадр карда мешавад. ва ҳамзамон инҷо сипоснома ҳам доред ки ин сипоснома барои иштироки фаъолона дар дарсҳо ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз тарафи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон. офарин, аҳсан. яъне ки дар корҳои ҷамъиятӣ муассисаи таълимӣ бошад, берун аз он бошад, албатта ширкат меварзед ва соҳиби ифтихорнома ва сипоснома мегардед. ин ифтихорнома чӣ? ифтихорнома аз директори муассисамон муҳтарам Додабоев Маъмурбой вақте ки ман дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷойи дуюм гаштам аз тарафи онҳо ба ман аз ҷониби муассисаи таълимӣ низ барои шумо тӯҳфа доданд, қадрдонӣ карданд. аҳсан мегӯем. хуб, ин сертификат чӣ? ин барои иштирок дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз тарафи Раҳим Саидзода, яъне ки вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. офарин, аҳсан. акнун Райҳона бар замми ин қадар масалан қадрдониҳо Райҳона бояд чӣ гуна таҳсил кунад? боз кадом донишҳоро аз худ кунад? Райҳона бояд бо баҳои хубу аъло мактабро таҳсин намояд ва ман мехоҳам ки гирандаи стипендияи президентӣ гардам ва дар оянда ба пеши худ мақсад мегузорам ки дар соли 2030 ба ҳамин озмуни бонуфузи ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст рафта иштирок кунам аз рӯи номинатсияи кӯдакон ва наврасон. яъне ки номинатсияро иваз мекунед шумо? бале. аз номинатсияи адабиёти классикӣ ба адабиёти бачагона. хуб, офарин, аҳсан мегӯям. хуб, миёни ин қадар фанҳои зиёд дар муассисаи таълимӣ бештар кадом фан ба шумо наздику писанд аст? ё ки ҳама фанҳоро хуб медонед, хуб мехонед? ба ман бисёртар фанни адабиёт ва забони тоҷикӣ писандтар аст, азбаски ман адабиёт ва забони тоҷикиро зарра бисёртар медонам ва ҳамонро дӯст медорам. аз ҳамин лиҳоз барои шумо писандтар аст. хуб, мо гуфтем дар моҳи март ҷашни байналмилалии Наврӯзро албатта истиқбол мегирем ва ҳамзамон рӯзи модар аст. биёед дар арафаи рӯзи модар, дар фарорасии масалан Наврӯзи Оламафрӯз ҳам дар бораи модар шеър гӯед ва ҳам дар бораи Наврӯз мешавад? хуб, чанд мисра суханҳои хуб дар бораи модар гӯед, чун модари худатон имрӯз барои шумо чӣ қадар заҳмат кашиданд, барои тамом модарони Тоҷикистон, бонувон, баъдан барои Наврӯзи аҷам. ҳоло мо дар арафаи 8 март ҷашни модарон қарор дорем. ман тамоми бонувони ҷумҳурии Тоҷикистонро бо идашон табрик мегӯям ва ба онҳо тансиятӣ хонаободӣ хоҳонам. ин хусусан модари мушфиқу меҳрубонамро ҷаббор ва хосият бо рӯзи идашон табрик мегӯям. ёд дидам ҳеҷ кас модар набуд,
حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست. مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. من صفای زندگی را از پدر آموختم. آدم و آدمگری را از پدر آموختم. آنقدر فخرم زی مادر شیر پاکم داده است. پاکی و پاکیزگی را از پدر آموختم. امسال تازه رویتر آمد همی بهار. هنگام آمدن نه بدین گونه بود پار. پار از ره اندر آمد چو مفلسی غریب. بی فرش و بی تجمل و بی نقش و بی نگار. امسال پیش از آن که به 10 منزلی رسید. اندر کشید حله به دشت و به کوهسار. بر دست بید بست که شیرازه دست بند. بر گوش گل فکند زی بیجاده گوشوار. از کوه تا به کوه بنفش است و شن بلید. از پشته تا به پشته سمنزار و لاله‌زار. گویی که رشته های عقیق است و لاجورد. از لاله و بنفشه همی روی مرغزار. آفرین، احسن میگم. اینقدر با یک لحن زیبا، چهره خندان، تلفظی برو شعر رو قرائت می‌نمایید. احسن به استادتون که شما رو این گونه مثلا طرز درستی شعرخوانی رو کمک کردن یا دادن ها. بله. احسن میگم. این بود یک افشای دلتون، که اظهار محبتتون در روز بانوان، در روز مادر، برای هم مادرتون و هم بانوان تاجیکستان. بله؟ شاعر سیدای نصفی گفته است: فصل نوروز است می آید هوای تازه. بلبل و گل را شده برگ و نوای تازه. بر سر افتادگان افتاده سودای لباس. سرو می خواهد در این ایام قبای تازه. آفرین، احسن میگم. اگر کلمه پیشنهاد کنم به کلمه جمله ساخته میتوانید؟ بله. که در بین همون دیگر کلمه هایی که هست، کلمه که من میگویم همون باید باشد. بله. کلمه مادر، جمله گویید که در اون کلمه مادر باشد. مادر سرچشمه مهر و محبت است. یعنی که امروز در حیات شما پدر و مادرتون به نهایت کمک میکنند. باید برای دانش آموزی شما در خانواده چگونه فضا رو فراهم آوردن؟ برای صاحب دانش شدن شما چگونه دستگیری میکنن ریحانه را؟ پدر و مادری من در قله‌های بلند علم رسیدن خیلی سهم ارزنده گذاشتند و من منتداری خویش را به پدر و مادرم میرسانم. مرا چنین دستگیری کردند و سهم ارزنده و شایسته خویش را گذاشتند. و امروز از منبر بلند برنامه درخشان شما میتونید منتداری خود رو نه تنها به پدر و مادرتان ها، برای همسالان، برای استادانی که واقعا برای شما زحمت کشیدن، برای آن نفرانی که در حیات شما، در زندگی نامه شما، در صاحب دانش شدن شما زحمت کشیدن، برای اونها منتداری خود رو رسانید. من به استادانم اولا به سروری مکتبمان محترم دادابایف ماموربای میرسانم که وقتی که من از دور نهایی آزمون به مکتب آمدم با چنین یک مراسمی باشکوه استقبالم گرفتند و استادم اشرف جواهر، معلمه اولینم دادابای و مشهوره و آموزگار زبان و ادبیات تاجیک مراد و مطلوبه میرسانم که مرا خیلی دستگیری میکردند و از لغت ها، از غزل ها، از قصیده ها پرسان میشدند. آفرین. یعنی که این اظهار سپاس شما برای آنها بود. آفرین، احسن میگم. و اینجا شما ریحانه به برنامه درخشان جزدان مخصوصی فروغ صبحی دانایی کتاب است رو آوردید که با همین جزدان شما صاحب جای سوم شدید ها؟ جای دوم شدید. آفرین، احسن میگم. و ما میتونیم یک امتحان خردکک از داخل همین جزدان که امروز داننده چندین اثرها هستید ها صحبت کرده باشه. من به این چیز باوری دارم که شما البته پاسخ میدهید. گلستان سعدی شیروزی، باب یکم، سیرت پادشاهان،
خب باب یکم در سیرت پادشاهان. پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیر اشارت کرد. بیچاره در حالتی نومیدی بود. هرچی که در دهانش سخن می گفت همه آن را می گفت. پادشاه از وزیرانش پرسان شد این چی می گوید؟ گفت این شما را تحسین و آفرین می گوید. پادشاه از سر خونی او درگذشت. از وزیر دویمش پرسید این مرا چی می گوید؟ گفت این شما را دشنام داده ایستاده از شاهم. پادشاه بسیار خشمگین شد و گفت دروغ وی از راست تو بر من پسندتر آمد. خب چنان که باب گفته‌اند. سیوم در فضیلت قناعت. بله. خب دو درویش خراسانی با هم ملازمی صحبت می کردند. یکی فربه بود، دیگری لاغر بود. آنها را گناهکار شهر حسابیدند و آنها را به زندان پرتافتند. حاتم تای را گوید کی بود؟ حاتم تا یکی از پادشاهان عادل و سخاوتمند بود. خب پیری هرات هم صحبتان خود را وصیت کرد. پیری هرات هم صحبتانی به خود توصیت می کرد که سخن دانشمندان را به گوش دارید و از یادتان فراموش نکنید نام آنها را بالا بردارید. حکمت بزرگان. بله. خب یکی از حکما گفته است 40 دفتر در حکمت نوشتم از آن بهره نیافتم. آفرین. خب روزه چهارم ترغیب سخاوتمندی. بله. ها؟ از ابو عبدالله ابن جعفر پرسیدند. خب ابو عبدالله ابن جعفر سفری عظیمی کرد و یک غلامی را دید که در دست سه تا نان دارد و به نزد آن آمد. در همان جا سگ حاضر شد و یک نانش را به سگ داد. ابو عبدالله جعفر حیران بشد و گفت چرا این را به این دادی؟ وی غلام گفت این سگ غریب است، گرسنه مانده است، ما باید نیکی بکنیم. وقتی که سگ باز آمد باز یک تای نان را بداد و سگ آن را خورد. ابو عبدالله جعفر خیلی به حیرت افتاد و سیوم نان ها. احسن میگم. غزل از استاد ابو عبدالله رودکی. مرحبا. زهی فزوده جمال تو زیب و آرارا، شکسته سنبل زلف تو مشک سارا را. قسم بر آن دل آهن خورم که از سختی 1000 طرح نهاده است سنگ خارا را. که از تو هیچ مروت طمع نمی دارم، که کس ندیده ز سنگین دلان مدارا را. 1000 بار خدا را شفیع می آرم، ولی چه سوچ تو نشنوی خدا را. تو رودکی به غلامی قبول اگر بکنی، به بندگی نپسندد 1000 دارا را. آفرین. مولانا جلال‌الدین بلخی. درباره استادگان چی میدونید؟ بله. زندگی نامه جلال‌الدین بلخی. جلال‌الدین بلخی یکی از شاعران بزرگ ادبیات کلاسیک تاجیک به حساب می رود. او از خردی به نوشتن غزلیات، رباعی شوق و رغبت داشت. او بسیار غزل‌های دقت جلب کننده می نویسد. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق همدیگر نخوانیم. غرضها تیره دارند دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که بر تسلیم ما چون مردگانیم.
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم. خموش کن مردوار دل ازیرا، به هستی متهم ما زین زبانیم. آفرین، احسن. خب ریحانه، با آزمون اشتراک کرده، به فکر شما تیاریتان جدی بود یا نبود که اینقدر مثلا جای دور رو سزاوار شده؟ چرا جای یک رو نه؟ به فکر شما کمبودی در چی بود؟ کمبودی؟ اعضای حکمان چی گفتن؟ اعضای حکمان به من گفتند که غزل ها پره است ولی طرز تلفظتان کمی کمبودی دارد و میخواهم همین را برطرف کنید با همراهی استادتان و سال آینده و آماده اشتراک کنید. غزل از سعدی شیرازی. بله، غزل از استاد سعدی شیرازی. مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت فیروز. دهل زنگ دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. مه است یا آن ملک یا آدمی زاد، پری یا آفتاب عالم افروز. آفرین، احسن میگم. خب استاد کمال خوجندی یک غزل بینهایت زیبا دارن. این چی مجلس، چی بهشت، این چی مقام است اینجا. غزل از استاد کمال خوجندی. این چی مجلس، چی بهشت، این چی مقام است اینجا. این چی مجلس، چی بهشت، این چی مقام است اینجا. عمری باقی و رخ ساقی لب جام است اینجا. دولتی کس همه بگذشت از این در نگذشت، شادی کس همه بگریخت غلام است اینجا. چون درآیی به طرب خانه ما با غم دل، همه گویند مخور غم که حرام است اینجا. ما به بام فلکیم از بر ما گر بروی، برو آهسته که جام و لب بام است اینجا. نیست در مجلس ما پیشگه و صف نیال، شاه و درویش ندانند کدام است اینجا. صفت عود همه سوخته و گرم رویم، بجز از زاهد افسرده که خام است اینجا. چند پرسی چه مقام است کمال این که تو راست، این مقامی که نه منزل نه مقام است اینجا. بیاید درباره آسوده دلی عبدالرحمن جامی. آسوده دلا. غزل از استاد عبدالرحمن جامی. آسوده دلا حال دل زار چی دانیم. آسوده دلا حال دل زار چی دانیم. خونخواری عشاق و جگرخوار چی دانی. شب تا به سحر خفته به خلوتگهی نازی، به خوابی این دیده بیدار چی دانی. تشکر زیاد. غزل از بهرالدین هلالی. خب روزی نوروز است و سرو گلزاری من کجاست. مرحمت. غزل از استاد بدرالدین هلالی. روزی نوروز است و سرو گلزاری من کجاست. خب روزی نوروز است و سرو گلزاری من کجاست. در چمن یاران همه جمعند و یاری من کجاست. گشته مردم هر یک امروز صید چابک، چابک صید افکن مردم شکاری من کجاست. نیست یک ساعت قرار این جان ناآرام را، یا ربان آرام جانی بیقراری من کجاست. سوخت از درد جدایی دل به امید وصال، مرهم داغ دل امیدواری من کجاست. بود عمری بر سر کویت هلالی خاکی را، ساعت ای مه نگفتی خاکساری من کجاست. غزل از استاد سیدای نصفی. مرغ بی بال و پر دیدم دلم آمد به یاد.
مرغی بی بال و پر دیدم دلم آمد به یاد ناله چغزی شنیدم منزلم آمد به یاد از فریب و وعده های او شدم راضی به مرگ شب همه شب دست و تیغ قاتلم آمد به یاد از فریب و وعده های او شدم راضی به مرگ شب همه شب دست و تیغ قاتلم آمد به یاد در فریب و وعده های او شدم راضی به مرگ شب همه شب دست و تیغ قاتلم آمد به یاد خب آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزم وصال غنچه خندان غنیمت است با قامتی خمیده روم سوی بستان نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است هر کس که به ظلم کردن آموخته شد هر کس که به ظلم کردن آموخته شد از ناوکی مظلوم دلش سوخته شد پروانه که بر شمع زده فروخته شد بر سوختگان هرچی بزد سوخته شد. خواجه عبدالله انصاری. یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم محتاج برادران و خویشان نشوم بی منت خلق خود مرا روزی ده تا از در تو بر در ایشان نشوم. روزی که گذشته است هر روزی که گذشته است از او یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن برنامده و گذشته بنیاد مکن خوش باش کنون و عمر برباد مکن. آنان که کهن بودند و آنان که نوند آنان که کهن بودند و آنان که نوند هر یک پی یک دیگر یکایک بروند وین ملک جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند. یا رب تو گلم سرشته ای یا رب تو گلم سرشته ای من چی کنم پشم و قصبم تو رشته ای من چی کنم هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نبشته ای من چی کنم. سعدی شیروزی ای خواجه در این جهان ای خواجه در این جهان چرا بیخبری روزان و شبان در طلب سیم و زری سرمایه تو در این جهان یک کفن است آن هم به گمان است بری یا نبری. یاری من از جان من شیرین تر است یاری من از جان من شیرین تر است برگ گل از برگ او نازکتر است برگ گل هرچند دارد نازکی خاطر یارم از آن نازکتر است. خب بهترین نصیحتی که استادتان برای شما کردند کدام نصیحت بود؟ وقتی که ما در دور نهایی آزمون در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان قرار داشتیم آموزگارم گفتند که تیاری را دوچند میبینیم و همه که با ما رقابت میبرند ما آنها را قائل میکنیم و غالب میبرایم. آینده وقتی که ریحانه مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم میکند کدام کسب رو انتخاب کردنی است؟ من در آینده مقصد گذاشتم که ترجمان بشوم. ترجمان بشوید. خب باشد. امروز انا ریحانه رو پرسیم که تا چه اندازه تاجیکستان رو دوست می‌دارد؟ به اندازه چی است؟ چی جواب می‌دهید؟ من مثل مادری خویش تاجیکستان را دوست می‌دارم. من برای جانم را فدا کردن آماده هستم و می‌خواهم با مصرع‌های شعری محبت خود را بیان کنم. مرحبا. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم تاجیکستانی جوان و دلبرم مثل طفل دوست می دارم تو را از تو آید بوی شیر مادرم. آفرین احسن میگم. خب امروز شعری که بیشتر برای شما پسند است شعر از کی است که اون رو با مهارت بلند با یک شوق زیاد با یک تلفظ برو قرائت کرده میتوانید؟ استاد از غزل از استاد ابی عبدالله رودکی چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت. باشد مرحبا. چون تیغ به دست داری
مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش. عیسی به ره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. من برای بینندگان گفتنیم تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نقطه رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. آفرین، احسن. میگم در آینده یعنی که ترجمه شدن میخواهید و علاقه آمودگی خود را از خردسالی آغاز کردید به این. یعنی کسبی دوست داشته شما همین است و نمیخواهید در آینده عوض کنید. بله. عوض کردنی هستید یا که نه؟ نه. یعنی که ترجمه شدنی هستید. بله. چون گفتیم در عرفه تجدید روزی مادر قرار داریم، ها؟ بله. برای مادران مشفق غمخوار البته شعرهای پرمضمون گفتیم، شادباشی های البته ارزنده گفتیم و آرزو میکنیم که تمام مادران تاجیکستان، بانوان تاجیکستان البته موفق باشند، کامیاب باشند، پیش از همه زیبا باشند. به مثالی گو چون شاعر میگه زیهی مادر، زیهی دختر، زیهی زن، جمالی زینت دنیای میهن، الهات در جهان جاوید ماند، همین سه اختری دنیای روشن. بار دیگر روزی بانوان البته برای کلی مادران تاجیک مبارک باشد. بگذار زندگیشان بهشتی را ماند، بهترین زندگی البته هدیه مادران تاجیک، شهروندان جمهوری تاجیکستان باشد. شما را عرض سپاس میگم که به برنامه درخشان تشریف آوردید. اطراف استعدادی شما، مهارتی شما، دانش اندوزی شما البته صحبت کردید. واقعا ارزنده این برنامه بودید و من باوری کامل دارم که در آینده اون چی نیت مقصدی که نسبت دانش اندوختن ها کسب انتخاب کردن البته دارید، با دستگیری والدین ارجمند خودتون، استادان البته به نیت خود میرسید. باقی از نام تمام گروه ایجادی برنامه درخشان برای شما موفقیت. تشکر. خب بینندگان عزیز، یادداشت می‌شیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایتی سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان جهت دستگیری کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت البته تشکیل کرده شده است. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نموده است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام البته با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایتی سوخت ثبت کرده شده است، یعنی که نام نویس کرده شده است، درخواست خود رو گذارید. ما کوشش میکنیم شما رو به برنامه درخشان البته دعوت کنیم. و امروز قهرمان برنامه ما البته بودن عظیم و ریحانه خان از ناحیه دیوشتیش که اشتراکچی آزمون، اشتراکچی المپیاده بودند، شرکت ورزیدند و صاحب جایزه گردیدند، برنامه ما رو زیب بخشیدند. خب چون میگن بینندگان عزیز، نعمتی به‌بها برای انسانیت این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.